یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی نبی کا انکار نہ کرے، کسی نبی کا انکار نہ کرے۔ ایک نبی کا انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر ایک نبی کا اضافہ کر دے گا تب بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے احتیاط کا لفظ یہ ہے کہ تقریباً کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ پرفیکٹ استعمال نہیں کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے پرفیکٹ استعمال کر دیا اور اگر 1,24,001 انبیاء ہوئے تو ایک کا انکار لازم آنے کی وجہ سے ہم کفر پہ چلے جائیں گے، اور اگر 1,24,000 سے ایک کم نبی ہوئے تو ہم نے چونکہ 1,24,000 کہا تو ایک کو ہم نے بڑھا دیا، غیر نبی کو نبی بنا دیا۔ نبی کو نبی کے دائرے سے نکالنا بھی کفر ہے، اور غیر نبی کو نبی بنانا بھی کفر ہے۔ اس لیے تقریباً 1,24,000 دنیا میں انبیاء کرام آئے، اور تمام نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھا تھا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وجمیع احکامہ۔ یہ ایمان مجمل تھا کہ ایمان لایا میں نے اللہ پر اور ان کی ان صفات پر جیسا کہ جس صفات سے وہ متصف ہے، اور اس کے تمام حکموں پر ہم ایمان لائے، ان کے تمام حکموں پر ایمان لائے۔ اسی کی تفصیل کی گئی کہ ایمان مجمل، اب اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ میں نے ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر۔ یعنی جتنی اللہ نے کتابیں نازل کی سب پر ہمارا ایمان ہے، جتنے اللہ نے فرشتے پیدا کیے سب پر ہمارا ایمان ہے، جتنے اللہ نے رسول اور نبیوں کو دنیا میں بھیجا سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو تمام انبیاء کرام پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا، یا اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے ہمارے زبانوں میں ایک بات چڑھ چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہر مسلمان یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ تو جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں۔ ہمارا جواب آپ کا جواب ہوتا ہے کہ آئیں گے، تو پھر پوچھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے یا نہیں۔ ہمارا
बल्कि उम्मती नबी होंगे। तो झूठे दावेदार ये कहते हैं कि मेरा नबी भी उम्मती नबी है, मेरा नबी भी उम्मती नबी है। गुलाम अहमद कादियानी ने अपने आप को उम्मती नबी बताया, उसके मानने वालों ने भी अपने गुलाम अहमद कादियानी को उम्मती नबी बताया। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम पहले पैदा हो चुके हैं, वो दोबारा आएंगे। और दूसरा तर्जमा है ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम पुराने नबी हैं, पहले वो नबी हो चुके हैं, अब दोबारा उनका नुज़ूल होगा। तो कादियानी और वो लोग जो झूठे नबुव्वत के दावेदार हैं, उनके जवाब के लिए हमें और आपको ये बताना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी पैदा नहीं होगा, अब कोई नया नबी नहीं आएगा। जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे वो पुराने नबी हैं और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर के तशरीफ लाएंगे, अपनी शरीयत को नाफिज नहीं करेंगे। इसी शरीयत पे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमल करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तमाम नबियों पे हमारा ईमान है। एक नबी पे भी अगर हमारा ईमान नहीं होगा तो हम काफिर हो जाएंगे, और एक नबी का भी हमने इजाफा कर दिया तो भी हम काफिर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लैलते इसरा में यानी बैतुल मुक़द्दस में जब तमाम अंबियाए किराम को जमा किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए आगे बढ़ करके तमाम नबियों की इमामत कराए, तो गैर नबी को नबी मानने वाला जो झूठे नबी का दावेदार है, उनको बताइए, क्या तुम बताओ उस वक्त तुम्हारा नबी वहां मौजूद था? बिल्कुल नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस में नबियों की इमामत करा रहे थे, वहां गुलाम अहमद कादियानी ही नहीं था, वहां कोई झूठे दावेदार नहीं थे, वहां अदल असवद कुंसी नहीं था, वहां मुसैलमा कज़्ज़ाब नहीं था, वहां मुतनब्बी नहीं था, कोई झूठा नबी उस मुक्तदी में शामिल नहीं था। तो हम उस नबी पे ईमान लाते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में मेराज की रात में बैतुल मुक़द्दस के पीछे नमाज अदा की। हम उन तमाम नबियों पे ईमान लाते हैं और कोई उस झूठे नबी पे हमारा कोई ईमान नहीं है जो बैतुल मुक़द्दस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नहीं था। गुलाम अहमद कादियानी तो अली का पैदावार है, असवद कुंसी मुसैलमा कज़्ज़ाब ये तो बाद के लोग हैं, मुतनब्बी ये तो बाद में आया। और हम उन पे ईमान लाते हैं जो नबियों ने बैतुल मुक़द्दस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मुक्तदी बन करके नमाजें अदा की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, तुम मर्दों में से किसी के नाम बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, फरमाया मिन रिजालिकुम, मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह
اللہ عزیزا وکان اللہ بکل شیء علیما. اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو ہم آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی ہیں سب پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم شریعت محمدی پہ عمل کرتے ہیں. ہم اس شریعت پہ عمل کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. ہم شریعت موسوی پہ عمل نہیں کرتے، ہم شریعت عیسوی پہ عمل نہیں کرتے، اور ہم کسی شریعت پہ عمل نہیں کرتے ہیں. ہم اس شریعت پہ عمل کرتے ہیں جس شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا میں تشریف لائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. جتنی بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیج کر کے ہمیں عنایت فرمایا، اس سے بڑی خوشی کوئی خوشی نہیں ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. اس سے بڑی مسرت کی بات، اس سے بڑی خوشی کی بات، اس سے بڑے مسرت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے، جو چیز جس گھڑی اترتی ہے وہی گھڑی متفرق ہوتی ہے. اس کے یادگار نہیں ہوا کرتے ہیں. ایسی نہیں کہ وہ گھڑی دوبارہ گھوم کے نہیں آتی ہے، وہ گھڑی دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتی ہے. جس 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس 12 ربیع الاول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ سن 571 عیسوی کا 12 ربیع الاول تھا. وہ 2023 کا 12 ربیع الاول نہیں تھا، وہ 2022 کا 12 ربیع الاول نہیں تھا، وہ 2021 کا 12 ربیع الاول نہیں تھا، وہ 2024 کا 12 ربیع الاول نہیں تھا، وہ 571 عیسوی کا 12 ربیع الاول تھا. وہ گھڑی تھی جو تمام گھڑیوں میں قیمتی گھڑی تھی. وہ وقت تھا جو تمام وقتوں میں قیمتی وقت تھا. وہ وقت 2022 کا نہیں تھا، وہ وقت 2023 کا نہیں تھا، وہ وقت 2024 کا نہیں تھا، وہ وقت 571 عیسوی کی تھی. وہ وقت خوشی کا وقت تھا، وہ وقت مسرت کا وقت تھا. وہ وقت بیت چکا، وہ خوشی کے وقت بیت چکے. وہ اتنی خوشیاں تھی اس وقت کہ اتنی خوشی دنیا میں کبھی کسی کو میسر نہیں ہوئی. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں 2022 میں بھی وہی خوشی لوٹ کے آئے، 2023 میں بھی وہی خوشی لوٹ کے آئے، 2024 میں بھی وہی خوشی لوٹ کے آئے، تو وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ نالائق ہے، وہ جانتا نہیں ہے وقت کی اہمیت کو. جو وقت گزر جاتا ہے وہ لوٹ کے نہیں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہوئی، 571 عیسوی میں ہوئی. اور اس وقت جو 12 ربیع الاول تھا، اس وقت کی وہ گھڑی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ قیمتی وقت تھا، وہ خوشی کا وقت تھا، وہ مسرت کا وقت تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کچھ ایسے انہونی کام دکھلائے کہ کئی ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے روشن تھا، جل رہا تھا، وہ بجھ گیا، وہ بجھ گیا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت تمام دنیا کے مورتی اوندے بل گر گئے، اوندے منہ گر گئے. کیا آج کوئی مورتی 12 ربیع الاول کو اوندے منہ گرتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ گھڑی یہ گھڑی نہیں ہے، وہ گھڑی گزر چکی. کہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ذکر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے 2 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گھڑی قیمتی تھی، وہ گھڑی خوشنما گھڑی تھی، وہ گھڑی مسرت بڑی گھڑی تھی. یوم ولدت، جس وقت میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، وہ گھڑی قیمتی تھی، وہ گھڑی قیمتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا یوم ولدا، جس گھڑی وہ پیدا ہوئے وہ گھڑی قیمتی تھی، نہ کہ وہ گھڑی بار بار لوٹ کے آئے گی، بار بار ریٹرن نہیں آتی ہے. اب ہمارے یہاں یہ ایک بدعت کا ایجاد کیا گیا کہ جو گھڑی لوٹ کے نہیں آتی ہے اسے ہم ریٹرننگ واپس لانے کی کوشش کیے، اسے ریٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ واپس آ جائے. بھئی دنیا کا ہر عقل مند جانتا ہے کہ بیتی بھی گھڑی واپس نہیں آتی. جو وقت گزر گیا وہ وقت واپس نہیں آئے گا. اگلے سال کے 12 ربیع الاول اس سال میں 12 ربیع الاول وہ نہیں ہوگا. وہ گھڑی میں جو چیزیں ہوئی اس گھڑی میں نہیں ہو سکتی. وہ گھڑی الگ وقت تھی، یہ گھڑی الگ وقت ہے. وہ ٹائم الگ تھا، یہ ٹائم الگ ہے. 571 عیسوی کا 12 ربیع الاول الگ تھا، آج کا 12 ربیع الاول الگ ہے. اب یہاں نادان دوستوں نے اسے لوٹانے کی کوشش کی، اور جب کوئی غلط چیز کو غلط طریقے سے لوٹائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پیچ کے گھماؤں میں بہت سارے روڑے آتے ہیں. ان روڑوں کو ہٹانے کے لیے پھر غلط روایات کرنی پڑتی ہے، غلط قصے کہانیاں کرنے پڑتے ہیں، غلط قصے کہانیاں کرنے پڑتے ہیں. وہی واہ آپ اور ہم یہ جانتے ہیں وہ لوگ جو بچے ہیں ابھی ان کی بات کو چھوڑ کر کے جن کی عمر 30-35 سال ہے، اور غالب والے تو جانتے ہیں جن کی عمر 30-35 سال ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال قبل اس تاریخ کو 12 وفات کے نام سے درود کرتے تھے کہ 12 وفات آ رہا ہے، 12 وفات ہے، 12 وفات. یعنی کیا مطلب؟ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. ہر آدمی کی زبان میں 12 وفات ہوتا تھا، 12 وفات، 12 ربیع الاول 12 وفات. لیکن یار دوستوں نے اسے سب سے پہلے وفات کو ہٹایا اور میلاد النبی کا لفظ چڑھایا، میلاد النبی کا لفظ چڑھایا اور کہا 12 ربیع الاول میلاد النبی کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. اس دن خوشی منائیں گے، اس دن جلوس نکالیں گے، اس دن جھنڈے لگائیں گے، اس دن مٹھائیاں تقسیم کریں گے، اس دن نیاز و فاتحہ کیا جائے گا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر اس لفظ میں ایک لفظ اور اضافہ کیا گیا اور عید بڑھایا گیا کہ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عید تو دو ہیں، دو ہی عید ہیں، تیسرا عید ہم نے گڑھ کر کے پیش کر دیا کہ عید میلاد النبی ہے.
दिन झंडे निकाले जाएंगे, झंडे लटकाए जाएंगे, जुलूस निकाला जाएगा, नाम जुलूस मुहम्मदी रखा जाएगा, नारे लगाए जाएंगे, रोड रास्तों में हुल्लड़ किया जाएगा, लोग आने जाने में तकलीफ दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं, सबसे ऊपर वाला शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह है, और सबसे निचले वाला शोबा ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दो, तुम्हारे मुसलमान भाई को कोई तकलीफ न पहुंचे। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के हम रोड़े बन रहे हैं, लोगों के रास्ते में तकलीफ दे बन रहे हैं, जुलूस निकाल करके गाड़ियों को जाम कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ का जरिया बन रहे हैं। आका ने फरमाया था, ईमान का सबसे निचला शोभा यह है कि तकलीफ दे चीज को हटा दो। आज हम तकलीफ देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं कि ईद मीलादुन नबी है, ईद मीलादुन नबी है। तो मैंने बताया खुशी का मकाम है, लेकिन कब वो घड़ी बीत चुकी। 571 ईस्वी का रबीउल अव्वल था, जिस घड़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अब उसको लौटाने की कोशिश की जा रही है और हर साल नए तरीके से मनाने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के रोड रास्तों को जाम किया जाएगा, फराइज छोड़े जाएंगे, मस्जिदों से अज़ानें होती रहेंगी, लेकिन कौन का आदमी मस्जिद नहीं जाएगा, नमाज छोड़ेगा, नमाज छोड़ेगा। और ये सारी चीजें नई नई इजाद करने की वजह क्या बनती? वजह ये न समझिएगा कि इसके नबी है, ये मोहब्बतें नबी है, बल्कि ये काम चोरी है, ये काम चोरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तबलीग नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की तबलीग नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल की तबलीग नहीं है। इसलिए अखलाक की तबलीग की जाएगी तो अखलाक अपनाना पड़ेगा, सुन्नत की तबलीग की जाएगी तो सुन्नत अपनाना पड़ेगा, आमाल की तबलीग की जाएगी तो आमाल अपनाना पड़ेगा। इसलिए तरीके ऐसे अपनाए गए, न सुन्नत अपनाना पड़े, न आमाल अपनाना पड़े, न अखलाक अपनाना पड़े। ऐसे तरीके अपनाए जाए कि जिसमें सुन्नत का नाम निशान न हो, जिसमें आमाल का नाम निशान न हो, जिसमें अखलाक का नाम निशान न हो। जब अखलाक की हम बात नहीं करेंगे, हमें अखलाक, हम लोगों को जब अखलाक का दर्स नहीं देंगे, हम अखलाक की बात जब नहीं करेंगे तो हमारे अंदर अखलाक नहीं होगा, कोई हमसे पूछने वाला नहीं होगा। जब हम सुन्नत की बात नहीं करेंगे और सुन्नत पे हम अमल नहीं करेंगे तो हमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन जब मैं सुन्नत की बात करूंगा और गैर सुन्नत जब मुझे कोई अमल करते देखेगा, दामन पकड़ लेगा, मौलाना साहब आप सुन्नत की बात करते थे, गैर सुन्नत आपने अमल कैसे किया, आप अखलाक रसूल की बात करते थे, गैर अखलाकी काम आपने कैसे किया, वो काम आपने कैसे किया जो रसूलुल्लाह के अखलाक में शामिल नहीं था, हमसे सवाल किया जाएगा। इसलिए हम वो बात ही नहीं करेंगे जिसमें अमल का दखल हो, जिसमें अमल करना पड़े, वो बात ही नहीं की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था, ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया में बसने वालों,
नमाज पढ़ना, सुन्नत के मुताबिक रोजा रखना, सुन्नत के मुताबिक हज करना, सुन्नत के मुताबिक ज़कात देना। आका ने कहा था वो अमाल की तकलीफ की थी जो हमारे ऊपर करना लाजिम है और जिसको हम कर सकते हैं। किसी के बस की बात नहीं है कि हाथ अगर शॉर्ट है तो उसको लंबा कर ले, और किसी की बस की बात नहीं है कि हाथ लंबा है तो उसे शॉर्ट कर ले। ये तो अल्लाह पैदा फरमाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुस्न जमाल दिया गया था, वो हुस्न जमाल तो सारी कायनात में किसी को नहीं दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा हाथ मुबारक था किसी का नहीं था, और कोई बनाने की ताकत भी नहीं रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा नूरानी चेहरा था किसी का नहीं दुनिया में आज तक हुआ और ना होगा, और ना किसी को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो अपने चेहरे को वैसा बना ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक जिस अंदाज के थे और जितना खूबसूरत था, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि वो अपने कदमैन को वैसा बना ले। लेकिन हमारे अंदर ये तो ताकत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से तकबीर तहरीमा किए हम भी करें, जिस तरीके से आका ने रुकू किया हम भी रुकू करें, जिस तरीके से आका ने सजदा किया हम भी करें, जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा हम भी रखें, जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया हम भी करें। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन काम के करने का हुक्म दिया और उन काम के करने की तबलीग की और उस काम के करने की तरगीब दिलाई जो हमारे बस की चीज है, जिसको हम कर सकते हैं। इसलिए फरमाया रअयतुमुनी कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम जैसे मुझे नमाज पढ़ते देख रहे हो वैसे ही तुम नमाज पढ़ना। यह हमारे ताकत की चीज है, यह हमारे बस की चीज है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मोमिन के अलावा कोई नहीं जाएगा, तो मोमिन बनना हमारे बस की बात है, ईमान लाना हमारे बस की बात है, ईमान को सलामत रखना हमारे इख्तियार में है, ईमान लाना इख्तियार में है। और इस पे साबित कदमी रहने, साबित कदम रहने की हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहनी चाहिए। तो जिस चीज को हम कर सकते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों की तरगीब दिलाई और उन चीजों को करने को कहा। तो चूंकि यहाँ करना धरना कुछ नहीं है, जुलूस निकालना है, मिठाइयाँ तकसीम करनी है, लोगों को तकलीफ पहुंचे तो पहुंचे, हमारे जुलूस के पीछे ऐसा एम्बुलेंस हो जिसमें वो पेशेंट हो जो दम तोड़ता हो, वो सायरन पे सायरन बजाता रहे, हमारी जुलूस के वजह से उसकी मौत हो जाए, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और हम नाम रखेंगे जुलूस मोहम्मदी, हम नाम रखेंगे ईद मिलाद नबी, चाहे इसकी वजह से सारे लोगों को तकलीफ हो, चाहे इसकी वजह से सीरियस पेशेंट मौत के मुंह में पहुंच जाए, हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए कि करना धरना तो कुछ नहीं है, करना धरना कुछ नहीं है। और एक तकसीम कर दिया लोगों ने कि बिदअत तो है लेकिन बिदअत हसना है, यानी अच्छी बिदअत है, अच्छी बिदअत है। ये बिदअत हसना नहीं है बल्कि ये बिदअत हसना है, बिदअत हसना है। कोई कहे खूबसूरत बाअखलाक, खूबसूरत बाअखलाक और बहुत बेहतरीन लड़का है, लेकिन नस्ब का पता नहीं, हरामी लड़का है। भाई हरामी भी
کہیں اخلاق مند ہوگا، حرامی سے بھی آپ پسند کریں گے۔ شریعت میں بدعت حرامی لفظ ہے، سنت حلالی ہے، اس کے مقابلے میں بدعت لایا گیا۔ شریعت میں بدعت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس میں حسنا اور حسنا کوئی لفظ نہیں ہے۔ کل بدعت ضلالہ، آقا نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں بدعت کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ تو اپنے من کو خوش کرنا ہے، کیسے کریں گے تو ہمارا من خوش ہو جائے گا، لوگ ہماری جھولیاں